सत श्री अकाल, मैं रीना धीमान लैके हाज़र हाँ। साडा खास प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच गल करांगे किसानी मुद्दे दी। किसानी मुद्दे दे लई अज एक अहम फैसला मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों आना सी, जिस ते कि सब दी नज़रां टिकियां होईयां सी, क्योंकि कल भी एक मीटिंग हुई सी। कल भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों एक प्रस्ताव रखा गया सी कि 5 मैंबरी कमेटी बनाई जाए, पर अज दा दिन खास सी क्योंकि अज ते किसानां दी नज़रां टिकियां होईयां सी कि शायद अज कोई फैसला आ जाएगा, पर अज दा दिन भी जिहड़ा पेंडिंग रहा। सो इस ते पूरी विचार चर्चा करांगे ते इस दे नाल ही विचार चर्चा करांगे कि इस किसानी अंदोलन नूं जिहड़ा कि खालिस्तानी रंग दिता जा रहा। सो इस पूरे मुद्दे ते भी विचार चर्चा करांगे ते इस दे नाल ही एक दुखदाई खबर सामने आ रही है कि किसानी अंदोलन दे विच संत राम सिंगड़ा दे वल्लों जिहड़ी खुदकुशी कीती गई है। सो इस पूरे मुद्दे ते असीं विचार चर्चा करांगे। मेरे नाल मौजूद ने जसप्रीत सिंह जी, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। जिवें कि पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट वालों अज फैसला आना सी किसानी मुद्दे ते, पर सब दी नज़रां टिकियां होई सी। किसान भी जिहड़े बहुत उत्साहित हो रहे सी भी हाँ कोई फैसला इस ते आवेगा, पर यह पेंडिंग रखा गया। इस बारे तुहाडे की विचार ने? देखो, पेंडिंग रखा गया। मानयोग जज साहबान चीफ जस्टिस ने इस उत्ते कोई हजे तक सुनवाई नहीं की, फैसला नहीं सुनाया। सुनवाई दोनों धिरां दी कीती गई, तिन्ने धिरां दी कीती गई है, क्योंकि इस दे विच की होया सी कि केंद्र ने गुहार लाती सी भी कोई ना कोई मसला हुण हल करना चाहिए। इस दे विच ऐसी जानी कि सुप्रीम कोर्ट दखलअंदाजी करे। फैसला की सी कि धरने नूं लैके पटीशन पाई गई सी। धरने नूं लैके पटीशन पाई जाती है कि धरना जिहड़ा वो दिक्कत का कारण बन गया है। हुण दिल्ली के अंदर दिक्कत जरूर आ रही है, इसनूं चक्किया जाए, खाली कराया जाए। इसनूं लैके सारी धिरां दी सुनी गई। सब तो पहला केंद्र सरकार की भी सुनी गई। केंद्र सरकार ने आख्या कि असीं हाँ या ना च गल नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट दखलअंदाजी करे तो किसानां नूं गल करन दे उत्ते सानूं कवे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा भी लंबे समय तो तुसीं गल कर रहे हो, हजे तक हल नहीं निकलिया। फिर उत्थे जिहड़ी सुनी जाती है पंजाब सरकार दी भी है। पंजाब सरकार दे विच ये गल कही जाती है पंजाब सरकार को भी साडे वल्लों जां साडे लोकां वल्लों पंजाबियां वल्लों नहीं रोकिया गया दिल्ली दा राह रोकण वाली कौन है? पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जिहड़ा राह रोकिया है, असीं नहीं रोकिया, असीं तां जा रहे हैं, सानू जाण दिंदे दिल्ली। असीं कद कहा भी असीं इत्थे बैठांगे, इस तां पुलिस ने राह रोकिया, बैरीकेडिंग की, असीं बई उत्थे रुक गए। सो दिल्ली पुलिस कसूरवार दसी गई है। पर ऐसी नूं ये भी गल कह के मजबूर किया जा रहा, या कल कही गई सी मानयोग सुप्रीम कोर्ट नूं कि तुसीं इस उत्ते फैसला सुनाओ जां इन्हां एक जगह निर्धारित कर दो धरने की। सुप्रीम कोर्ट मानयोग सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने यह गल कही है कि इस उत्ते कोई भी जगह निर्धारित नहीं हो सकती। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ ਸਭ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ फैसला किसानों के पक्ष का है। हाँ, एक गल जरूर नसीहत दती गई है भी हल करो बैठ के, तो सैकेंड वो नाल यह जी कोई भी गल ना करो जिस नाल दिल्ली वासियों नूं जां लोकां नूं दिक्कत का सामना करे, क्योंकि तकरीबन 2.5-3 करोड़ जी आबादी है, फिर कल राशन नूं भी तरसेगी जिस तरीके बॉर्डर बंद कर लिते जाते हैं। पर इत्थों ही हजे तक किसानों का जिहड़ा कुछ होर फैसले जां गलबात सी मूहरे इन्नी खास नहीं दिखी। पर यह गल जरूर है कि यह धिरां दी हजे सुनी जा रही है। हालांकि किसानी पक्ष भी चंगी तरह सुनिया जाऊगा, उस तो बाद जाके कोई फैसला लिता जा सकता। हो सकता है हुण देखो छुट्टियां का टाइम जो शुरू हो रहा है, क्योंकि जो विंटर छुट्टियां हो जाती शुरू सारे कोर्ट्स के विच, वो छुट्टियां के टाइम जेकर चीफ जस्टिस का बेंच पूरा छुट्टियां ते चलिया जाता है, फिर जो नवा बेंच सामने आएगा उन्होंने फिर सुनवाई करनी पवेगी, फिर फैसले उत्ते होगा, जां फिर जब छुट्टियां तो बाद वापस आउंदे ने जब तक यह फैसला पेंडिंग रहेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने गल जरूर कह दी है किसानों नूं भी कि जद तक इस उत्ते कोई फैसला होंदा तुसीं इस तरह सालों साल रोडां ते बैठे रहोगे। मतलब एक बड़ा इशारा भी नसीहत भी सी, पर उन्होंने ये भी कहा कि गलबात नाल इस मसले नूं हल किया जाए, ना कि रोड्स से बैठे रहना। वो हल करना बनता भी है किसी ना किसी तरीके नाल। जे गलबात दी तुसीं कह रहे हो, गलबात तो पहले भी बहुत हो चुकी ने, किसानां नाल भी जिहड़ी मीटिंगां केंद्र के मंत्रियों वालों कीतियां जा चुकियां ने, पर हाले तक फिर भी मसले का हल नहीं हो रहे। नसीहत मसले का हल नसीहत बिल्कुल गल सही है मिलदियां ने। मसले का हल तो होवे ना जे कोई झुकण नूं जां सुणन नूं तैयार होवे। देखो इत्थे की आ कि किसानां दी शुरू तो एक मंग रही आ, मंग सीगी कि केवल जिहड़ा ये मसला आ जां जिहड़े बिल ने उहनूं रद्द कर दो। सिंपल जे तुसीं वो कहंदे भी पहलां असीं इन्हां नूं अमेंडमेंट भी नहीं करते, फिर अमेंडमेंट लई तैयार हो गए ने। पर जे तुहानूं तुसीं मनदे हो केंद्र मनदी आ कि बिल गलत ने, अमेंडमेंट करनी पैनी आ, बिल सही नहीं है, इन्हां नूं चेंज करना पैना, क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों के मुताबिक जी वो कहते हैं भी देखो जी आह चीज़ां ठीक है सही नहीं बनिया, तो इन्हूं चेंज करना पैना, फिर कैंसल क्यों नहीं कर देंगे?
ਕਿਉਂ ਮਗਜ ਕਪਾਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੱਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਤੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਚਿਆ ਹੈ, ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ? ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਮਕੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੜਨਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੂਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਕਿ ਰੂਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ। ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਟੈਗ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ
झारखंड उधरों आ गया तो वो माओवादी आ अतवादी है, कोई यूपी तो आ गया कश्मीर तो अतवादी, हर तरह सरकार जी ढाउण लगी हुई है, कोशिशां यही जा रही भी असीं ढालीए इन्हां नूं, होर कुछ नहीं हो रहा हैगा। पर इस दे विच है की है कि हुण एक फंडिंग दे उत्ते रौला पै गया, जिवें तुसीं कहा कमेटी गठित की गई आ, फंडिंग दा रौला पाउणा ही पाउणा सी क्योंकि ये ईडी नूं शामिल किया गया, विदेशी विभाग शामिल कर लेते गए, कमेटी बना लेती गया भी जांच करूगी जी ये पैसा कित्थों आ रहा। पैसा भाई आम लोग भेजते पे ने, पैसा कोई खालिस्तान नहीं भेजता पिया। नैशनल मीडिया जिहड़ा आ गोदी मीडिया ये गल नूं जान के चक रहा भी विदेशों च नारे लाए जा रहे, हर बंदे दा अपना सुभाव है, जो मर्जी कह के वीडियो बना सकता, जे जरूरी थोड़ा भी वो बना रहा, कोई जानबूझ के एजेंसियां बनवा के पा सकदियां ने, कुछ भी हो सकता। मतलब असीं किसी नूं टारगेट करिए एक अंदोलन नूं, लोकां दी एक अंदोलन नूं, लोक जन अंदोलन नूं तुसीं रंग देना रूप देना शुरू किया, जो रॉन्ग है। फंडिंग की जांच कर लो, करो भी पैसा आ कित्थों रहा, पैसा आ रहा जी ये लोकां दे अपनी कमाई चों, ना कि कितों होर कितों। ਜਿਹੜੇ लोग अपने घरों आटे की बोरी आटे की बोरी चक के दे रहा, कोई अपने घरों अचार चक के दे रहा, कोई की दे रहा, हर कोई अपना हिस्सा योगदान दे रहा जी। ਇਹਦਾ मतलब सारे फंडिंग कर रहे हैं, सारे खालिस्तानी हो गए, सारे अतवादी हो गए, ये रॉन्ग आ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ केवल इल्ज़ाम लग रहा पैसा आउंदा, देखो ये तो थोड़ी जे तुहानूं लगदा है रॉन्ग है भी पैसा आउणा जांच करने बनदे कर लो, पर टैग पहले ही टैग ला के जांच करनी वो गलत आ। जांच करो जे तुहानूं लगदा गलत आ, ये टैग ला दो, पर पहले ही टैग ला के जांच करनी। एक बार तुसीं पहले ही दसदा भी भाई तू तो चोर है, तू माड़ा है, अच्छा जांच कर रहे हैं। एक हुंदा भी मैं भाई जांच कीती है, तू चोर निकलिया जी। ये दोहां 'च फर्क है। पर जे तुसीं पहले ही किसी बंदे नूं ये चीज़ बना दोगे तो फिर वो चीज़ दा उत्ते फैसला करोगे तो पता ही पहले ही पता भी है, हुण तुसीं उहनूं कह ही दित्ता तो तुसीं अपने फैसले नूं किवें गलत कर दोगे, किते ना किते लाया जा रहा। हालांकि इस उत्ते ये चीज़ की इशारा जानकारी पहला ही दे दी गई सी। बलबीर सिंह राजेवाल होना वल्लों इस उत्ते पहले एक बयान दिता गया सी, जिसनूं बहुत सारे लोगों ने गलत लत्ता, माड़ा लत्ता। उन्होंने आख्या सी कि जिहड़े निशान साहब असीं लाए आ उन्हां नूं ना चुलाइए ना लाइए, क्योंकि एजेंसियां केंद्र किते ना किते इसनूं रंग रूप होर देण दे विच लग्या होया, तुसीं वो रंग रूप ना दवा लिओ। पहलां भी एक वारी इशू उठिया सी जी, उन्हां नूं लैके कई लोकां ने, क्योंकि साडे लोकां दे जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां जां सोशल मीडिया दे उत्ते एक लहर चलाती भी विक गया जां बंदा गलत हो गया। राजेवाल दा कहा उस टाइम लोकां नूं चुभिया होना, पर अज हुण पता लगदा होना जद केंद्र ने कमेटी बनाई भी की वो कहना चाहुंदे सी। भाई साहब जिहड़ा बंदा खुब के विच लग्या होया, जिहड़ा खुद एक नितनेमी है, खुद सवेरे उठ के पाठ करने वाला, अमृत छकने वाला, वो कदे गुरु नूं धर्म नूं माड़ा नहीं कहूगा। एक सलीका एक तरीका हुंदा, उन्होंने केवल वो दस्सिया। एक ये भी गल सी क्योंकि उत्थे हर धर्म का बंदा इकट्ठा होया, उत्थे केवल एकता की गल हो रही सी, धर्म की एक दूजे धर्म दिखाने की गल नहीं सीगी। ठीक है, असीं सत्कार आ माण आ सानूं असीं करदे आ, पर असीं ये भी देखिए कि साडी वो चीज़ां नाल किते सानूं गलत पासे तो नहीं लैके जा रहा। निशान साहब हमेशा उपर झुलना चाहिए, सब तो असीं ये गल मनदे आ, सारे सिख मनदे आ भी उपर झुलना चाहिए, बिल्कुल झुलना चाहिए, उत्थे झुलना चाहिए जिथे कि इज्जत मान दिल च सारिਆਂ दे बसे। पर जिहड़ा बंदा ਉਹਦਾ फायदा लवे उत्थे वास्ते नहीं है, उत्थे फायदा किवें लै रही है, केंद्र दा फायदा लै रही है, लोग ਇਹਦਾ फायदा लै रहे हैं, एजेंसियां दा फायदा लै रहे हैं, ਜਿਹੜੇ कि ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ गलत टैग ला रहे हैं। क्यों गलत टैग ला रहे हैं, क्यों सानू हर वक्त गलत दस्सिया जा रहा कि असीं अपने। हाँ एक गल होर है, जद कोई होर दूजा अपने धर्म का प्रचार करदा तो वो देश भगत भी आ, प्रचारक भी आ, उस धर्म निरपक्षता वाला बंदा आ। जद असीं गल करदे तां असीं खालिस्तानी आ। कि ये तो नहीं है भी किसानी अंदोलन तो जिहड़े कि केंद्र सरकार डरी हुई है, क्योंकि शांतिपूर्वक जिहड़ा किसानां दे जिहड़े अंदोलन वो चल रहे हैं, किसानां दे अंदोलन बिल्कुल शांतपूर्वक हिंसक नहीं हैगा। कि ते सरकार ये ना चाहुंदी होवे भी हाँ भी सप भी मर जाए ते लाठी भी ना टुटे। देखो हाँ एक गल जरूर हैगी आ कि जिहड़ा ये इशू आ ना वो शांतमई नहीं चाहुंदी सरकार जी। असीं चाहुंदे आ, बहुत बड़ी गल है कि साडे वो लोग, क्योंकि साडे नौजवान पीढ़ी साडी पंजाब दी हरियाणे दी इहो ਜਿਹੇ लोग असीं भाई आ एक दूजे दे कि असीं बड़े हड़दुम वाले बंदे आ, बड़े गाह वाले बंदे आ। पर इस बारी बहुत वधिया तरीके नाल असीं शांतमई प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतमई प्रदर्शन उत्ते तुसीं लाठी नहीं चक सकदे, पहला ये ऑर्डर भी आ चुके ने भी तुसीं जद तक कोई अटैक नहीं कर सकते, लाठी नहीं चक सकते, मार नहीं सकते, जब तक बंदा कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने इस समय कोई गड्डी नहीं भन्नी, कोई उगर नहीं होए, कोई रौला नहीं पाया, कोई रप्पा नहीं। हाँ हक मंगण नूं बैठे ने, शांति में बैठे, तुसीं किवें अटैक करोगे। उकसाउण दी कोशिशां बारी बारियां कीतियां जा रहीआं ने, हर पासे नूं कीतियां जा रहीआं, क्योंकि जे उकसाया जाऊगा भन्न तोड़ होऊगी जां कोई ऐसी गलबात हरकत होऊगी, फिर जिहड़ी पुलिस आ जां जिहड़ी रैपिड फोर्स लाई है उन्होंने मौका मिल जाऊगा जां सरकार नूं मौका मिल जाऊगा भी ये उगर हो गए जी, सानूं कंट्रोल कर लई डांग फेरनी पई। वो चाहुंदे ने
ਉਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਹੀ, ਡੰਗ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾਤੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ IT ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਵਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਕਸਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਚੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗ ਚੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਉਗਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੜਾਓ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ? ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੌਰ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਗਿਣਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1948 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ।
ठीक है ना। भगत सिंह दी लाइनां इत्थे चेते आउंदियां ने भी भगत सिंह जद आज़ादी मिलदी आ कहंदे आ एक मंत्र बनया एक कहावत बनी भी जद मिली तां भगत सिंह नूं पुछया भगत सिंह उदास सी जद कहते भगत सिंह जद शहीद होए तो बाद जद आत्मा कदे मिलदी आ साथी मिले तो पुछया भगत सिंह उदास काते आ भगत सिंह कहंदा आ मैं इस करके उदास आ भी गोरियां तो तां असीं आज़ादी दबाती पर ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਬਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਕੜ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਜਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਰਦਨ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਆਪ ਇਹ 2-4 ਮਰ ਗਏ ਆ 2-4 ਡਰ ਜਾਣਗੇ 2-4 ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕੜ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਬਲਚਿੱਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਰੇ ਜਾਣ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤਨ ਪਤਨ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਗਏ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਟਰੈਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨੀ ਆ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 100% ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਿਰ 100% ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਖੱਤੇ ਖਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਬੈਠੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਆ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 10-12 ਜੇ 10-12 ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ 10-12 ਦਿਨ ਟਪਾ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਣਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਜੇ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਮਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਾ ਲੂਗੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ 4 ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, इन पुत्रन को शीश पे बार दिए कई अपना बार दिए 4 मोए तो क्या हुआ जीवित कई हज़ार। मतलब जे 4 साहिबजादे कुर्बान होना कहने मैं कर भी ਦਿੱਤੀ हैं तो कई हज़ार ने। सो जे असी कुछ शहीदियाँ पा भी जावांगे, कई हज़ार पिछे बैठे आ ਜਿਹੜੇ कि इस नूं हल करा के ही रवांगे, क्योंकि ना असी ठंड तो डरन वाले ना होर चीज़ां डरने वाले। सो बहुत सारे लोगों का प्यार ते सपोर्ट भी है। हल जरूर निकलेगा, थोड़े सामने ही है। तो सरकार इस उत्ते जरूर किते ना किते पिछे स्टैप बैक करेगी, क्योंकि उन्होंने जड़ियाँ जे ऐसी नूं अज अपील की सुप्रीम कोर्ट नूं, शायद इहदा ही है कि उन्होंने हथों बाहर है गल, तां सुप्रीम कोर्ट की इनवॉल्वमेंट मंगी। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।